مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ میری صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر موجود ہے کہ معاذ ابن جبل امامت کروایا کرتے تھے، 6 سال عمر تھی ان کی، قرآن کو زیادہ آتا تھا۔ رکو ذرا، صبر کرو، ابھی بتاتے ہیں تمہیں۔ کیسی علمی یتیمی چھائی ہوئی ہے آپ پر؟ کہاں سے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ باتیں گھڑ کہاں سے لیتے ہیں۔ ایک ایک بات کا میں نے علمی جواب دیا ہے، وہ آپ کو ویڈیو دیکھ کے خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ وہ پاگل انسان، کیا بولا تو نے؟ وہ پاگل انسان سمجھ رہے ہو نا؟ حضرت معاذ بن جبل نے تو 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے، تو 6 سال کی عمر میں وہ جماعت کیسے کروا رہے ہیں صحابہ کے؟ ابھی بتاتے ہیں تمہیں۔ اب آپ کے اندھے فالوورز آ کے عجیب عجیب سی صفائیاں پیش کریں گے کہ یہ سلپ آف ٹنگ تھا، آجا اور یہاں 2 حدیثیں ذہن میں چل رہی تھی، اور یہاں فلاں تھا، اور یہاں فلاں تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو ان کے یہ بہانے بھی دھو دیتے ہیں، ان کو ایسے بالکل دم پہ لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مختلف مقامات پر آپ کا یہی بیان سن لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ معاذ ابن جبل کی 6 سال عمر تھی، صحابہ کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قرآن کو سب سے زیادہ آتا تھا۔ ایتھے بھی سلپ آف ٹنگ ہو گیا، 2 جگہ پہ ہو گیا، مزید بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے معاذ ابن جبل کی عمر 6 سال تھی، وہ بڑے صحابہ کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قرآن کہیں زیادہ تھا ان کے پاس۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی سلپ آف ٹنگ ہو گیا۔ ایسی کئی مثالیں دے سکتی ہوں میں یہ بتانے کے لیے کہ یہ ان کا سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی علمی یتیمی ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل۔ صف میں بچوں کو صف کے کنارے پر بھیجنا ضروری ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ بچوں کی صف الگ ہو۔ نبی الاسلام سب سے آگے مردوں کی صف، اس کے پیچھے بچوں کی صف، اور آخر میں عورتوں کی صف بناتے تھے۔ پہلی صف میں بچوں کو آپ کھڑا نہ کریں، یعنی ان بچوں سے مراد انفیوں والے بچے نہیں، وہ تو 12 سال کے بچے کو بھی نہیں کھڑا ہونے دیں گے، اس سے مراد بہت چھوٹے بچے۔ لیکن جو ہوش میں ہے، جیسے کہا گیا 7 سال کا بچہ ہو جائے، ابو داؤد میں حدیث ہے، اسے نماز کا کہو 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو مار کے پڑھاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ 10 سال کا بچہ بڑا بچہ ہے، وہ پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو کیوں آپ پیچھے کریں گے؟ ان کا تو حال یہ ہے، یہ تو مطلب بچوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک مسئلہ گڑا ہوا ہے، نابالغ بچہ جو ہے وہ امامت نہیں کر سکتا، یہ بھی مسئلہ انہوں نے نکالا ہوا ہے۔ صحابہ کرام میں اس طرح کے بچے تھے چھوٹے جو امامت کرواتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں امامت والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی، عمر بن سلمہ کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں میری عمر 6 یا 7 سال تھی۔ کتنی؟ 6 یا 7 سال۔ یہی وہ حدیث ہے جس کا وہ میں، جیسے محدثین کو اختلاط ہو جاتا ہے، وہ معاذ ابن جبل کے ساتھ ہو گیا تھا، میں نے کہہ دیا تھا معاذ بن جبل جو ہے وہ 6-7 سال کے تھے تو امامت کرواتے تھے، وہ پکڑ لیا، اس میں سے مسئلہ کیا نکالا، اس مسئلے کو پکڑو۔ وہ معاذ ابن جبل نہیں تھے، وہ عمر بن سلمہ تھے۔ وہ 2 حدیثیں میرے دماغ میں مکس ہو گئی، اس کے میں نے وہ بیان کر دیا تھا، لیکن مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور عمر بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ ہاں صحابی دوسرے تھے، تو جو مسئلہ جو ہم نے نکالا اس کے اوپر بات کرو۔ تم تو کہتے ہو کہ بچہ جو ہے نابالغ امامت نہیں کروا سکتا۔ عمر بن سلمہ کے بارے میں مشکات کے اندر موجود ہے، امامت والے چیپٹر میں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ لو سامو، اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں۔ تو پہلے تھوڑا پڑھ لیں، پھر سوشل میڈیا پہ آ کے اسلام کی باتیں کر لینا۔ اسٹوڈنٹ صرف انجینئر بول دیں نا، میرا نام پورا بھی نہ بولا تو سارے بابے غائب ہو جاتے جو۔ ہاں، انجینئر محمد علی مرزا تو بولنے ضرورت ہی نہیں ہے، صرف انجینئر بول دیں۔ کدھر کوئی کرامت سنا رہا ہے نا آپ کہیں وہ انجینئر اینڈ سارے دیکھیں گے۔ پھر مسئلے بتا دیں، ہاں پہلے پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو بہت ٹائم لگے گا۔ آگے چل۔ طاغوت پر بحث چھڑ گئی تھی سوشل میڈیا پر، تو آج کی میری ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے۔ تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ پارٹی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ طاغوت ہے کیا؟ طاغوت ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون لے آنا۔ ٹھیک ہے جی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی خواہشات، اپنی من گھڑت چیزیں لے آنا طاغوت ہے۔ منو پہ دس دے جے جنہیں سارے بابے تو ہی دے پیچھے چک مارے منو پہ تو ہی سکھا دینے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کے مقابلے میں اگر آپ منی گاڈ لے آئیں گے نا تو وہ طاغوت ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل۔ جو تصوف کے نام کے اوپر سب سے بڑا طاغوت ہے اس امت میں، اسلام کے پیرلل میں ایک ریلیجن لانچ ہوا ہے، اور اسلام کا نام لے کر قبر پرستی کا دین، مرے ہوئے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے کا دین، قرآن و سنت کو پسے پش ڈال کر بابوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اوپر ایمان لانے کا دین، یعنی کہ دین تصوف۔ لو سامو، آگے چل۔ تو ہم نے طاغوت کا انکار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو ماننا ہے۔ اسلام میں جو اصل چیز ہے نا کہ آپ نے طاغوت کی مخالفت کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ توحید ہونا چاہیے، ایک خدا کو ماننا۔ آگے چل۔
तो क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक था तो जेहलम दी क्या बोला तूने? तो जेहलम दी देखा जी बिल्कुल, वो भी मैदान में उतर आई और हमेशा की तरह भौंका लहजा ये कहते हैं कि जिस तरह खत्म नबूवत के कॉपीराइट्स सिर्फ हमारे पास है ना, इसी तरह ताबूत के कॉपीराइट्स भी सिर्फ हमारे पास हैं। जनाब मैंने कहा था ना कि खत्म नबूवत के कॉपीराइट्स मेरे पास हैं। थानवी रसूलुल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी को कोई इख्तियार नहीं है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को बुरा के तुम सब एक हो। आज मैं नई अनाउंसमेंट कर रहा हूं, तागूत के ऊपर बात करने के लिए कॉपीराइट्स मेरे पास है, क्योंकि सबसे बड़ा तागूत है बाबू का दीन, शैतान का दीन, जिसमें शिर्क है, जिसमें रसूलुल्लाह की तालीमात की बजाय बाबू की तालीमात है। इसके ऊपर से मैं बात करूं किसी की जरूरत नहीं, बाकी तो छोड़िए ना इसके। खत्म नबूवत के कॉपीराइट्स इनके पास कैसे आया है कि पीर मेहर अली शाह को गलत कह के नहीं नहीं सर, इस तरह नहीं। फिर पीर मेहर अली शाह साहब, जिनको इन्होंने टार्जन बना के पेश किया हुआ था गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मुकाबले पे, उसने तो खुद तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा हुआ है। उसने उस दज्जाल से क्या मुकाबला करना था? नूरा कुश्ती होनी सी। मैं इधरों भी लाना वा किधर नास के जान गए। लो सामो आगे चल। और गुलाम अहमद कादियानी को सही कह के खत्म नबूवत के कॉपीराइट्स इनके पास आ गए। रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। वो जो जूनियर दज्जाल था और तुम्हारे जितने दज्जाल थे, उनको इस बंदे ने आके एक्सपोज किया अल्लाह के फजल से। लो सामो आगे चल। तो कहते हैं कि तागूत के कॉपीराइट्स सिर्फ हमारे पास है, सिर्फ हम उस पर बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हम कब कह रहे हैं कि आपके पास कॉपीराइट्स नहीं है इसके? बिल्कुल, तागूत के कॉपीराइट्स बिल्कुल आपके पास है, तागूत लाने वाले ही आप हैं। भाई कहना क्या चाह रहे हो आप? मैं इस वीडियो में साबित करूंगी कि तागूत लाने वाले आप हैं। चलो चलो चलो। और आपने क्या किया? मिनी गॉड्स बना दिए। एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं तुम्हें। और फिर इस पर अजीब अजीब सी तावीलें देते हैं। और भाई ये तावीलें तो कादियानी भी देते हैं। भाई दोए भराओ तुसी। हाँ, उन्होंने तो नबी बनाया था, उम्मती नबी और दूसरा नबी, और तुसी ते कादियानियां नालों भी पैड़े निकले। मैंने चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी रसूलुल्लाह पढ़ के इन्हों दी चूल्हा ला के रख दी थी। ये इसकी वजह से ही हुआ ना सब कुछ। मखलूक खुदा बना के बह गए, मखलूक खुदा बना के बह गए और फिर खुद ही अपने जाल में फंस गए हैं। रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। और ये जो मिनी गॉड की जब मैंने बात की थी, मैंने उस वक्त भी कहा था खालिक और मखलूक का फर्क। जब मखलूक हो गया तो फिर रब तो ना रहा वो वाला। अगर कोई कहे कि ये वो गॉड है जो माबूद है और दूसरा ये मखलूक है, तो मखलूक के लिए अगर गॉड का लफ्ज कोई बोल रहा है मिनी गॉड के तौर पे, तो ये समझाने के लिए आगे चल। और फिर कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला की सिफ्त है कि वो हमेशा रहेगा, तो वही सिफ्त जब हमारे पास आ जाएगी तो हम मिनी गॉड बन जाएंगे। और ये देखें मुफ्ती सईद साहब जिन्होंने इमरान खान साहब के निकाह पढ़ाए हैं 3 दफा, उन्होंने तो बकायदा वीडियो में कहा है, जब किसी ने कहा जन्नत में वाईफाई होगा, हाँ, तो उन्होंने कहा हाँ भाई जन्नत में तो सबकी छोटी छोटी अपनी अपनी खुदाइयां होंगी, अब इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं। या जन्नत में वाईफाई होगा, सब कुछ होगा भाई। किसी आदमी के वहमो गुमान में भी वो चीज़ें नहीं गुजरी जो अल्लाह उसे जन्नत में देगा। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयाँ होंगी, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयाँ होंगी, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयाँ होंगी, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना वो, अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना वो, अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना वो। हाँ, अब वो क्लिप हमारे स्टूडेंट्स की आंखों से फिर छुप नहीं सका, आ गया। देखिए जो जो ये मेरे ऊपर हमला करते हैं ना, अल्लाह ताला किसी ना किसी की जुबान पे जारी कर देता है। लो सामो आगे चल। जरा थोड़ी सी भी चूचा की ना तो इंशाल्लाह आपकी जरूर सही से फैंटी लगेगी। कैसा लगा मेरा मजाक? आगे चल। इंजीनियर मिर्जा साहब जो कि तौहीद के मुनकिर हैं, इंजीनियर मिर्जा साहब जो कि तौहीद के मुनकिर हैं। लानत है तेरे ऐसे अकीदे के ऊपर। अल्लाह ने यह हुक्म फरमा दिया है कि मत ठहराओ दो खुदा, इन्नमा हुआ इलाहुम वाहिद, वो इलाह तो अकेला है, यकता है कि अल्लाह ताला छोटे छोटे करोड़ों अरबों खुदा बना देंगे, अकेला खुदा है। फ़इय्या फरहबून, तो मुझी से डरो। यानी 2 खुदा भी नहीं ठहराए जा सकते, इसमें यह नहीं है कि 3 ठहराए जा सकते हैं। मुराद ये कि खुदा एक है, एक से ज्यादा खुदा हो ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। अगर कोई आलिम नहीं हो तो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। हर मुसलमान आलिम है। अगर कोई आलिम नहीं हो तो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। हर मुसलमान आलिम है। ठीक है जी। अच्छा मिर्जा साहब, तो जो शख्स आलिम नहीं है वो फिर मुसलमान भी नहीं है, वो फिर काफिर है।
क्योंकि मुसलमान तो आलिम होता ही है। तो आप क्या हैं? आप आलिम हैं? ठीक है जी। आप माशाल्लाह इतने बड़े आलिम हैं। आलिम मैं कह रहा, तो जाहिल आदमी हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं। क्या आप भी अली भाई ऐसे आप जैसे उलमा भी जो है वो अक्लमंद लोग सही बुखारी का दिफा करेंगे? मैं आलिम नहीं सर, मैं तालिब इल्म हूं। मेहरबानी करो, इतना बड़ा टाइटल ना मेरे साथ लगाए। वैसे ये टाइटल जितना जो है वो खुशनुमा है वो। ठीक है जी। हैं? अच्छा मिर्जा साहब, तो मतलब आप आलिम नहीं हैं, तो फिर आप मुसलमान भी नहीं हैं, आप काफिर हैं। चुप है। मैं कुछ नहीं कह रही, आप खुद कह रहे हैं। आप लोग भी देख लें, अगर काफिर कहना है तो कह लें। वैसे मेरा तो दिल नहीं मानता, लेकिन अगर कहना है ना आप लोगों ने तो कह लें, क्योंकि मिर्जा साहब खुद कह रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। दावत इस्लामी के ये जितने हरकारे फिर रहे हैं आलिम है? बेचारे उर्दू भी मुश्किल से पढ़ते हैं। तबलीगी जमात के लोग फजाइल माल जो पढ़ रहे हैं आलिम है? उर्दू भी मुश्किल से पढ़ते हैं। हालत यह है कि अरबी की आयत आ जाती है तो उसका तर्जमा पढ़ रहे होते हैं, उसको प्रोनाउंस नहीं सही तरीके से कर सकते, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तारीफ करता हूं। आलिम होना कोई जरूरी नहीं भाई, जो सही चीज है वो आप बयान कर सकते हैं। हाँ, जो गलत चीजें बयान कर रहे हैं उनसे सरफे नजर करें। सही बुखारी में हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से एक आयत ही तुम्हें आती हो। यार मुसलमानों को एक आयत तो मेरे ख्याल है इमरान खान साहब ने याद करवा दी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस एक आयत ने तकरीबन 70% मुसलमानों का ईमान मशकूक कर दिया पाकिस्तान में, खुद खान साहब का भी, क्योंकि वो भी जाके दरबार पे गिर गए थे अपनी बीवी के साथ। पढ़ते वो यही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात आगे ना करूं? यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर भी किसी का मोटा दिमाग हो तो उसके लिए मैंने एक और बात रखी है कि आप अपने घर में एयर कंडीशन लगवाएं और उसका इनर यूनिट कोई इतना ज्यादा टेढ़ा लगा दे कि अन्य भी नजर आ रहा है कि बिल्कुल ही करके लाता है, तो चाहे आपकी फील्ड हो या ना हो, आप उसको कहेंगे यार इन्हें थोड़ा सीधा कर यार, तो बिल्कुल ही डिंगा लाता ही। और आगे से वो कहेगा मौलवी साहब चुप कर जाओ, तुम्हारी फील्ड नहीं है, डिग्री मेरे को है इस काम दी। आप कहेंगे यार बेशक डिग्री है, लेकिन अकल तो मनु दी है ना अल्लाह ने। इसमें वो भी जवाब हो गया जो अक्सर कहते हैं जी वो डॉक्टर की डिग्री जरूरी होती है, इंजीनियर की डिग्री जरूरी होती है। बिल्कुल जी, दीन के लिए डिग्री नबी इस्लाम पहले दे गए, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। दीन का काम हर बंदे ने करना है, डॉक्टर इंजीनियर हर बंदे के ऊपर बनना फर्ज नहीं है। लेकिन सुनन इब्न माजा में रवायत मौजूद है जो अपने मतन के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है, अगरचे उसकी सनद में कलाम है कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है। इल्म दीन चूंकि फर्ज है, डॉक्टर इंजीनियर बनना फर्ज नहीं, मौलवी बनना फर्ज नहीं, इल्म दीन हर मुसलमान पे फर्ज है। लिहाजा हर मुसलमान के पास इतना इल्म होना चाहिए कि उसका अकीदा तौहीद खत्म नबूवत दुरुस्त हो, 24 घंटे की जिंदगी वो इस्लाम के मुताबिक गुजार सके, 5 वक्त की नमाज का उसे पता हो, वुजू और गुस्ल का पता हो, ये सारे मसाइल पता हो। अगर कोई आलिम नहीं हो तो मुसलमान के लाने का हकदार नहीं है। हर मुसलमान आलिम है, 100% आलिम तो भाई आपके शेखुल हदीस भी नहीं है। कुरान में 1000 से ज्यादा आयात साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर है। आपके कई मौलवियों को तो साइंस के स्पेलिंग भी नहीं आते, तो हम उन्हें जाहिल तो नहीं कहते, हम कहते हैं ठीक है इस फील्ड में उन्हें नहीं पता। एम्ब्रियोलॉजी की बात हम किसी उस फील्ड के बंदे से पूछ लेंगे, इस तरीके से एस्ट्रोनॉमी की बात किसी फील्ड के बंदे से पूछेंगे, बायोलॉजी की बात, जियोलॉजी की बात। लेकिन इसकी बुनियाद पे हम मुफ्ती आजम पाकिस्तान, चाहे बरेलवियों का हो, देवबंदियों का हो, अहले हदीस का हो, उसे जाहिल नहीं कहते, अगरचे उन बेचारों को साइंस नहीं आती। हम ये भी नहीं कहते कि 1000 आयात के ये जाहिल हैं। वैसे तो जो इनको आती हैं वो भी मैंने आपको स्टेटस बता दिया क्या है, वो भी छाड़ दो। फिर भी हम ये कहेंगे भाई ये इल्म की दुनिया, इल्मी बात करें, अपना मौकिफ रखें। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। क्या बाप जन्नत का दरवाजा है? जी जज्बाती जुमला है, बाकी तो ठीक है, माँ बाप तो जाहिर है जन्नत में जाने का सबब है। चलो चलो चलो। मिर्जा साहब, ओ मिर्जा साहब, ये जज्बाती जुमला नहीं है, ये हदीस नबवी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक सही हदीस को आप जज्बाती जुमला कह के हदीस की तौहीन कर रहे हो। ठीक है जी। तो थोड़ा सा ना पढ़ भी लिया करें, पढ़ के रिसर्च करके फिर वीडियो बना लिया करें। इल्मी किताबी मिर्जा साहब। जी अलवी नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। आपने एक वीडियो में कहा है कि बाप जन्नत का दरवाजा नहीं है, ये जज्बाती जुमला है। मिशकात में 4928 है, सही हदीस मौजूद है। अगर सही हदीस मौजूद है तो बिल्कुल ठीक है, फिर हम रुजू करते हैं अपनी बात के ऊपर। बाकी मैं इस हदीस को देख लूंगा इंशाल्लाह। इस तरह की गुफ्तगू करने का मकसद कतन ये नहीं होता कि हमको माँ बाप को डिग्रेड कर रहे होते हैं। माँ बाप का जो मर्तबा है वो तो उसके लिए कुरान ही काफी है। कुरान में अल्लाह ताला ने कम से कम 4 मकामात पे तौहीद के बाद सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर एम्फसाइज किया है वो माँ बाप के साथ उसने सलूक के बारे में। बिल्कुल बात के अंदर एक टॉप ऑफ द लिस्ट ये चीज मौजूद है। हाँ भाई कैसी लगी, आगे स्वाद। लोग कहते हैं कि मुस्कुराना और हंसना हंसाना दिल को खुश रखता है, जबकि नबी इस्लाम ने कहा कि दिल को मुर्दा करता है। कोई नबी इस्लाम ने नहीं फरमाया दिल को मुर्दा करता है, ये बापा जानी ने फरमाया। मैंने मिर्जा साहब की वीडियो देखी जिसमें एक शख्स ने सवाल किया कि आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है।
تو مرزا صاحب نے کہا کہ رسول اللہ نے تو نہیں فرمایا, البتہ پاپا جانی نے فرمایا. ٹھیک ہے. اب یہ پاپا جانی پتہ نہیں کون ہے. کمنٹ سیکشن میں گئی تو معلوم پڑا کہ شاید مولانا الیاس قادری کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. شاید انہیں یہ والد کا درجہ دیتے ہیں اس لیے پاپا جانی کہہ رہے ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تو ان سے یہ اختلاف رکھتے ہیں اور ان کے بغض میں انہوں نے حدیث کو چھوڑ دیا اور ان پہ طنز کر دیا. What? تو مرزا صاحب یہ جو اپنے سامنے کتابیں آپ سے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, انہیں پڑھ بھی لیا کریں. کتابیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ گیا. تو کوئی بات کرنے سے پہلے نا اس کے بارے میں پڑھ بھی لیا کریں, پھر بتا دیا کریں. رکو ذرا, صبر کرو, آگے چل. ابن ماجہ کی حدیث 4217 میں ہے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ حدیث نہیں ہے بلکہ پاپا جانی نے فرمایا. یہ میں نے جو اس وقت وہ ایک وہ مجھے پتا وہ کلپ بڑا وائرل ہو گیا, بعد میں وہ کسی نے کاٹ لیا, وہ ایک ضمن بات ہو رہی تھی, اوور لک ہوگی, مجھے چاہیے تھا میں اسے بریف کرتا کہ یہ زیادہ ہنسنے کے بارے میں. مطلقاً ہنسنا اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. میری مذاق کے اوپر لادہ سے ویڈیوز موجود ہیں مذاق کے حوالے سے, تو وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا کہ یہ لوگ بالکل ہی اس حوالے سے وہ رونا پیٹنا ڈال کے رکھتے ہیں کہ جی ہنسنا ویسے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کوئی گناہ کا کام ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا. اس میں ٹھیک ہے, یہ مجھے اس وقت کھول کے بیان کرنا چاہیے تھا کہ زیادہ ہنسنے والا جو معاملہ ہے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. باقی مسکرانا اور ہنسنا جو ہے وہ جائز ہے. ہنسنے کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ زیادہ ہنسنے سے متعلق کوئی حدیث موجود نہیں ہے. اور یار یہ میں نے اس کے اوپر کلیریفیکیشن دے دی ہے نا, پچھلے دنوں 2-3 ویڈیوز میں دے چکا ہوں. وہ ایک جنرل ذکر کے دوران وہ پھر کلپ بڑا وائرل ہو گیا, وہ باپا جانی سے متعلق تھا, تو میں نے اس پر کلیریفیکیشن دے دی تھی کہ دیکھیں اسلام میں مذاق اڑانا منع ہے. نبی اسلام زیادہ کوئی مزاح فرمانے والا نہیں تھا اور آپ زیادہ ہنسمکھ کوئی نہیں تھا. وہ والا ہنسنا جو دل کو مردہ کرتا ہے وہ تو حدیث موجود ہے, ترمذی میں بھی, ابن ماجہ میں بھی. صحت میں بھی کلام ہے, بعض کے نزدیک صحیح ہے. ایک آدھ روایت ایسی ہے جو حسن درجے کو پہنچتی ہے, وہ ٹھیک ہے. پریکٹیکلی بھی میں تو خیر قرآن میں بھی آیا کہ تنبیہ کے طور پر کہ کم ہنسنا چاہیے انسان کو. بخاری میں حدیث ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے زیادہ روتے. اسلام کو یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی ٹھٹا مذاق کرے. اس کانٹیکسٹ میں نے یہ بات کی تھی کہ اس سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکالے کہ مذاق کرنا یا ہنسنا منع ہے. ہنسنا منع نہیں ہے, ضرورت سے زیادہ ہنسنا جو ہے نا وہ منع ہے. تو باقی وہ کلیریفیکیشن میری ویڈیو میں آ چکی ہوئی ہے. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. آپ نے کہا تھا باپا جانی کو, یار یہ میں کئی دفعہ اس کی کلیریفیکیشن کر چکا ہوں کہ یہ دو چیزوں کو میں نے مکس کر دیا تھا. ایک یہ ہے کہ جو باپا جانی بیان کرتے ہیں نا کہ زیادہ ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے, وہ پڑھتے ہوئے میرا دماغ چونکہ اس طرف چلا گیا تھا, میں نے اس کی 12 کلیریفیکیشن دی ہے کہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے. اگرچہ زیادہ تر اسناد کے اوپر تو محدثین نے ضعیف کا حکم لگایا, ایک کوئی حسن درجے تک پہنچتی ہے, تو میں نے اس پہ کلیریفیکیشن ریکارڈ کری ہے. اگلے دنوں میری اتنی ویڈیو وہ وائرل ہوئی ہے. انجینئر بھی کبھی عاشق معاویہ تھا, تو مجھے خود ہی انہوں نے عاشق معاویہ بنا دیا. اللہ دے بندو, عشق تسی کیتا ہے, میں کبھی بھی کسی کا عاشق نہیں رہا. ہاں عشق کیا ہم نے اس سے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو اس میں نے کچھ اپنے رجوع بتائے تھے, ان میں یہ بھی میں نے ڈسکس کیا. اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. ایویں نہ آ کے یبلیاں مار کے چلے جایا کریں. اور اگر کسی بات کا نہیں پتا ہوتا تو کہہ دیا کرے کہ بھائی مجھے نہیں پتا اس بات کا, میں تو سنی سنائی باتیں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں. میں نے نہیں پڑھی ہوئی کتابیں. اور آپ کے لیے ایک یہی مشورہ ہے کہ اس طرح ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ کتابیں پڑھ لیں. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.